جب امام علی علیہ السلام کے کچھ ساتھیوں نے دیکھا کہ آپ معاویہ سے اگریمنٹ کر رہے ہیں تو یہ امام علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر امام علی علیہ السلام کے ہی خلاف ہو گئے، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ معاویہ سے کوئی اگریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں سیدھا مار دو۔ ان لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مشرق سے ایک قوم نکلے گی جو قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن وہ ان کے حلق سے باہر نہیں جائے گا، وہ دین سے ایسے گزر جائیں گے جیسے تیر شکار سے گزرتا ہے۔ وہ بہت پرہیزگار دکھائی دیں گے اور بہت عبادت کریں گے، لیکن ان کے طرز عمل میں سمجھ کی کمی ہوگی۔ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو عمر کے لحاظ سے جوان ہوں گے اور اپنے خیالات میں بے وقوف ہوں گے۔ وہ انسانوں کے کہے گئے بہترین الفاظ بولیں گے۔ وہ خود کو مسلمانوں کے مرکزی ادارے سے الگ کر لیں گے اور اسٹیبلشڈ سسٹم کے خلاف بغاوت کریں گے۔ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ سر منڈوائیں گے۔ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور مشرکین کو بخش دیں گے۔ اگر میں ان کو دیکھنے کے لیے زندہ رہوں تو ان کو اسی طرح قتل کروں گا جس طرح قوم سمود کو قتل کیا گیا تھا۔ ان خوارج نے امام علی علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور امام علی علیہ السلام سے الگ ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام نے پھر بھی ان کے حکومت کی طرف سے وظیفے بند نہیں کیے اور انہیں کہا کہ تم مجھے جتنا چاہو برا بھلا کہو لیکن ظلم نہ کرو۔ لیکن یہ خوارج دریائے دجلہ کے قریب نہروان نامی جگہ پر جمع ہونے لگے، کیونکہ یہ ایک بڑی ہی اسٹریٹجک لوکیشن تھی جہاں خوارج کا ہیڈ کوارٹر بن چکا تھا، جہاں دور دور سے ڈیفرنٹ علاقوں کے لوگ آ کر ان کے ساتھ ملنے لگے اور یہاں اپنی پلاننگ کرتے تھے۔ ان خوارج کے لیڈر کا نام عبداللہ ابن وہب الراسبی تھا۔ یہ خوارج اپنے آس پاس کے گاؤں اور شہروں کو ریڈ کرنے لگے اور جو مسلمان بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے یہ انہیں قتل کر دیتے تھے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بہت سے معصوم مسلمانوں کو قتل کیا، جیسے ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن خباب تھا، جو ایک صحابی کے بیٹے تھے۔ وہ اپنی پریگننٹ بیوی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ نہروان کے قریب پہنچے کچھ خوارج کے گروپ نے انہیں روک لیا اور کہا کہ وہ علی کو چھوڑ کر ان کے ساتھ آ جائیں، لیکن عبداللہ بن خباب نے بے وفائی نہیں کی، اس نے ان کا ساتھ نہیں دیا، جس پر خوارج کو غصہ آیا۔ انہوں نے عبداللہ بن خباب کو بری طرح قتل کر کے ان کے جسم کو دریا میں پھینک دیا اور ان کی پریگننٹ بیوی کو مار کر ان کا پیٹ پھاڑ کر بچے کو بھی نکال کر قتل کر دیا۔ جب امام علی علیہ السلام کو اس کا پتہ چلا تو امام علی علیہ السلام نے انہیں یہ سب ظلم چھوڑنے کا کہا، لیکن انہوں نے امام علی علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ تو امام علی علیہ السلام نے مجبوری کے تحت اپنی فوج کے ساتھ نہروان پہنچ کر انہیں سرنڈر کرنے کا کہا، لیکن وہ ظالم کہاں ماننے والے تھے۔ تو اب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی۔ خوارج کی فوج ڈیفنس پوزیشن میں کھڑی تھی تو امام علی علیہ السلام نے پوری طاقت سے حملہ کیا اور ان کی سامنے والی لائن کو اکھاڑ دیا، اور اس طرح مسلمانوں نے خوارج کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ان کے لیڈر عبداللہ ابن وہب الراسبی کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح خوارج جنگ ہار گئے اور امام علی علیہ السلام نے نہروان کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لے لیا اور ان کے ظلم کو روک دیا۔ جب مسلمانوں نے خوارج کو مرتے دیکھا تو ان کے دلوں میں شک پیدا ہونے لگا کہ یہ خوارج بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے اور قرآن پڑھنے والے لوگ تھے۔ تو امام علی علیہ السلام نے انہیں وہ حدیث یاد دلائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خوارج مخلوق کے بدترین لوگ ہوں گے اور ان سے لڑنے والے یعنی امام علی اور ان کے ساتھی مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے، یہاں تک کہ اگر وہ کوئی عمل بھی نہ کرے لیکن صرف خوارج سے لڑے تو یہی انہیں جنت لے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ تو مسلمانوں کا ایمان دوبارہ زندہ ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ علی خوارج اتنی لمبی نمازیں پڑھیں گے کہ تم ان کی نمازوں پر رشک کرو گے۔ اس جنگ میں 4000 خوارج میں صرف کچھ خوارج زندہ رہے۔ جو خوارج باقی رہے انہوں نے اس جنگ کے بعد بھی ظلم جاری رکھا اور اپنی اس آئیڈیالوجی کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی۔ جب امام علی علیہ السلام خوارج کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے تو معاویہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے ڈیفرنٹ علاقوں میں اپنی فوجیں بھیجی اور تلوار کے زور پر خود کو خلیفہ منوانے لگا۔ اس نے امام علی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانا شروع کیا تاکہ لوگ علی کو چھوڑ کر اسے خلیفہ ماننے لگے۔ اس نے ڈیفرنٹ علاقوں اور قبیلوں کے لیڈرز اور گورنرز کو خط بھیجے اور انہیں پیسے اور پاور کی لالچ دے کر اپنے ساتھ ملانا شروع کیا، اور جو لوگ نہیں مانے انہیں قتل کر دیا اور تلوار کے زور پر اپنی بیعت لینے لگا۔
लगा। मुआविया ने अमर बिन आस को फौज के साथ इजिप्ट में एंटर होने का हुक्म दिया और इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। इसी तरह इसने हिजाज और यमन में अपनी फौजें भेजी और वहां कत्ले आम किया। इसके बाद इसने इराक पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की और वहां अपने एजेंट्स भेजे ताकि प्रोपेगेंडा फैलाकर अली की पोजीशन को कमजोर किया जा सके, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हो सका क्योंकि इराक में इमाम अली अलैहिस्सलाम के सपोर्टर्स भारी तादाद में मौजूद थे और वहां इनका मजबूत कंट्रोल था। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को इसका पता चला तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बाकी के शहर जैसा कि बसरा और कूफा को बचाने के लिए फौजें भेजी और वहां अपने वफादार और बहादुर कमांडर्स को भेजा। इस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम 3 बड़ी जंगें लड़ चुके थे, जमल, सफीन और नहरवान, जिससे इनकी फौज के बहुत से मुसलमान शहीद हो चुके थे और फौजी ताकत कमजोर हो चुकी थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जिन कबीलों के सरदार मुआविया के साथ मिल चुके थे, इन्हें दोबारा अपने साथ मिलाने की कोशिश की और इन्हें बताया कि मुआविया प्रोपेगेंडा फैलाकर इस्लामी सल्तनत को खत्म कर रहा है। इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने वफादार इलाकों से नए फौजी भर्ती किए और जंगे नहरवान के बाद बच जाने वाले ख्वारिज के साथ नेगोशिएशंस किए और इन्हें मजीद बगावत से रोकने की कोशिश की। इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इजिप्ट को दोबारा अपने अंडर लेने के लिए मोहम्मद बिन अबी बकर को इजिप्ट भेजा। मोहम्मद बिन अबी बकर ने पूरी कोशिश की इजिप्ट को फतह करने की, लेकिन अमर बिन आस के पास बहुत बड़ी और एक्सपीरियंस फौज थी, जिसकी वजह से इनकी फौज हार गई। अमर बिन आस ने मोहम्मद बिन अबी बकर को कैद कर लिया और इसके बाद मोहम्मद बिन अबी बकर को बुरी तरह शहीद किया। पहले मोहम्मद बिन अबी बकर को गधे की लाश में जिंदा जला दिया गया और फिर इन्हें कत्ल करके दोबारा जलाया गया ताकि अली को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचे। आप सोच सकते हो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम पर उस बुरे वक्त में क्या गुजरी होगी। इस बुरे वक्त में भी इमाम अली अलैहिस्सलाम आखिरी कोशिश करते रहे ताकि इस्लामी सल्तनत को बचाया जा सके। इमाम अली अलैहिस्सलाम कभी यहाँ फौज भेजते तो कभी वहाँ। इमाम अली लोगों को कहते रहे कि मेरा साथ दो ताकि हम इस मुआविया को खत्म कर सकें, लेकिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया तो इमाम अली ने कहा फिर मैं खुद जाऊंगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम मुसलमानों और इस्लाम की इस बुरी हालत को देखकर अंदर से टूट चुके थे। आप अक्सर शहर के बाहर कुएं पर जाकर रोते और अल्लाह से दुआ करते कि ऐ अल्लाह मुआविया और इसके शिया को बर्बाद कर दे, अमर बिन आस और इसके शिया को बर्बाद कर दे, क्योंकि इन दोनों जालिमों ने दीन का नक्शा बिगाड़ दिया था। आप इस दुनिया से तंग आ चुके थे और अपनी दाढ़ी पकड़कर कहा करते थे कि कहाँ है तू, अब आजा, मैं इस दुनिया में और नहीं रहना चाहता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अली मेरी उम्मत का सबसे बदतरीन इंसान वो होगा जो तेरी दाढ़ी को तेरे सर के खून से रंग देगा, जैसे पिछली उम्मतों में वो इंसान था जिसने अल्लाह की ऊंटनी को ज़ब्ह किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस तरह मैंने अल्लाह की किताब कुरान को मनवाने के लिए काफिरों के खिलाफ तलवार उठाई थी, इसी तरह तुम में से एक इंसान तुम मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाएगा कुरान मनवाने के लिए। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो खुशकिस्मत कौन होगा? तो आपने फरमाया वो अली है। आखिरकार 661 ईस्वी की 19 रमजान की सुबह एक ख्वारिज अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने फजर की नमाज के वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर पर जहर से भरी हुई तलवार मारकर आपकी दाढ़ी को खून से रंग दिया। जैसे ही इस लानती ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की दाढ़ी को खून से रंगा, लोगों ने इसे पकड़ लिया। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम जख्मी हालत में बिस्तर पर लेटे हुए थे तो इब्ने मुलजिम सामने बैठा था। इसी वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए शरबत लाया गया तो आपने फरमाया कि इस शरबत की मुझसे ज्यादा मेरे कातिल को जरूरत है। लोगों ने कहा हम इसके पूरे खानदान को कत्ल कर देंगे। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सख्ती से फरमाया कि ऐसा कभी न करना, अगर मैं बच गया तो मैं खुद इसे सजा दूंगा या माफ कर दूंगा, ये मेरे ऊपर है, और अगर मैं शहीद हो गया तो इसे कानून के तहत सजा देना और इस पर सिर्फ एक ही वार करना। अगर ये बच जाए तो छोड़ देना और मरने के बाद इसके जिस्म की बेहुरमती न करना, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि जालिम कुत्ते की लाश की भी मरने के बाद बेहुरमती करना बदतरीन अमल है। इसके 2 दिन बाद 21 रमजान को इमाम अली अलैहिस्सलाम वफात पा गए और इसके बाद अल्लाह ने अपनी रहमत मुसलमानों से उठा ली।